Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قنط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منهم في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضم فاطنه. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتنه. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محنه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في أجامها تجمي. هو الحبيب
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى على شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي، على شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي، على شيخنا ومربي أرواحنا كي هجيدي الدين بن كهجب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد بن محمد بن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحضرمي، وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa afhama kalamuhu. Benar nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa afhama kalamuhu anna nuhudahu ilaiha la yahtamilu az-ziyadata فلا يسجد للتردد الزائل فيه أما زيادته باحتمال أن الأخيرة خامسة فواضحة وأما أنه هل يقتدي السجود فرجح ابن حجر ومحمد الرملي رضي الله عنهما تبعا للأسنوي رضي الله عنه أنه يقتديه إن صار إلى القيام أقرب وإن خالفه ابن العماد وتبعه كثيرون كالأسنى والإمداد وغيرهما بأن صيرورته لما ذكر لا تقتدي السجود وليس بشيء بل القياس أنه بمجرد خروجه عن اسم الجلوس يسجد ولو شك في ترك بعض معين سجد أو في ارتكاب منهي عنه فلا كما مر أو هل سجد للسهو أو لا سجد أو هل سجد سجدة أو سجدتين سجد سجدة أخرى عملا بالأصل من أن المشكوك كالمعدوم غالبا
Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang sedikit ya Bu ya. Kemarin bila kita ragu jumlah rokaat sholat, misalnya maghrib ya Bu ya, ini 2 atau 3. Sholat yang maghrib yang sedang Ibu kerjakan, Ibu ragu ini jumlah rokaatnya 2 atau 3, maka Ibu mesti ngambil yang mana Bu? Yang 2, yang lebih sedikit ya Bu ya. Nah kemudian rincian dari ulama-ulama kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bila keraguan tadi hilang sebelum Ibu sampai pada rokaat yang terakhir, berarti kalau maghrib rokaat terakhirnya berapa Bu? Yang 3. Ulang lagi ya Bu ya. Ibu pas sholat maghrib ada keraguan, pas Ibu bangun Ibu ragu, ini diri saya sekarang masuk rokaat yang kedua atau masuk rokaat yang ketiga, maka Ibu mesti ngambil rokaat yang keberapa Bu? Yang 2 ya Bu ya. Nah Ibu udah ambil rokaat yang kedua, keraguan tadi hilang sebelum Ibu sampai pada rokaat yang terakhir ya Bu ya. Keraguan tadi hilang sebelum Ibu sampai pada rokaat yang terakhir. Pas Ibu bangun kemudian rokaatnya rokaat yang kedua, belum sampai ke rokaat yang ketiga maghrib tadi, hilang keraguannya. Ini sih emang 2. Nah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kasus yang demikian, masalah yang demikian, Ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Saya ulang lagi Bu, contoh yang lain. Ibu sholat isya, pas masuk diri ada keraguan di hati Ibu. Ibu udah diri Allahu Akbar, di hati Ibu ragu, ini isya yang saya kerjakan rokaat yang ketiga atau rokaat yang keempat, maka Ibu mesti ngambil yang mana Bu? Yang 3. Udah Ibu yakini rokaat yang ketiga, sebelum Ibu masuk pada rokaat yang terakhir isya, rokaat isya terakhir berapa Bu? 4. Sebelum sampai ke rokaat yang keempat, keraguan tadi hilang di hati Ibu. Ini sih emang sholatnya baru 3 rokaat ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Maka dalam kasus yang seperti ini, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, Ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Saya kasih contoh lagi Bu. Ibu sholat subuh, kemudian pas Ibu bangun ada keraguan di hati Ibu, ini subuh yang saya kerjakan rokaat yang pertama atau ke rokaat yang kedua, maka Ibu mesti ngambil rokaat yang keberapa Bu? Yang pertama. Ibu yakini rokaat yang pertama. Sebelum Ibu sampai ke rokaat yang terakhir subuh, rokaat keberapa Bu? Kedua. Keraguan tadi hilang di hati Ibu. Sebelum Ibu sampai ke rokaat yang terakhir subuh, yaitu rokaat yang kedua, keraguan tadi hilang di hati Ibu. Maka pada kasus yang demikian, Ibu tidak disunnahkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Paham ya? Tetapi bila keraguan tadi hilang pada rokaat yang terakhir, sekarang kasus yang kedua Bu ya, sekarang kasus yang kedua,
Bila keraguan tadi hilang pada rakaat yang terakhir, maka ibu disunnahkan sebelum ibu mengucapkan salam untuk melakukan sujud sahwi. Saya kasih contoh lagi ibu ya. Ibu sholat fardu zuhur, pas ibu berdiri, ibu sudah tegak lurus berdiri, ada keraguan di hati ibu, ini zuhur yang saya kerjakan rokaat yang ketiga atau rokaat yang keempat, maka ibu mesti ngambil yang mana bu? Yang tiga. Kemudian ibu kerjakan, pas sampai rokaat yang keempat, keraguan tadi hilang di hati ibu. Pas sampai rokaat yang keempat, artinya rokaat yang terakhir zuhur, yaitu rokaat yang keempat, keraguan tadi hilang di hati ibu. Maka pada kasus yang demikian, ibu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah disunnahkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas belum bu? Paham ya bu ya? Ngerti ya bu ya? Nah sekarang contoh lagi biar lebih paham lagi. Ibu sholat fardu asar, kemudian ibu berdiri bangun, pas sampai berdiri tegak lurus, ada keraguan di hati ibu, ini sholat asar yang saya kerjakan rokaatnya sudah masuk 3 rokaat atau 4 rokaat. Ibu ambil yang mana bu? Yang 3. Kemudian setelah sudah ibu kerjakan, pada rokaat yang keempat, keraguan tadi hilang di hati ibu. Keraguan tadi hilang di hati ibu. Maka dalam kasus yang demikian, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya bu ya? Paham ya bu ya? Jadi ingat, bila keraguan tadi hilangnya sebelum rokaat yang terakhir, bila keraguan yang seperti itu, ini rokaatnya maghrib 2 atau 3, sudah hilang sebelum ibu sampai pada rokaat yang terakhir, maka ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tetapi bila keraguan tadi hilang di hati ibu setelah ibu sudah sampai pada rokaat yang terakhir, kalau maghrib rokaat yang ketiga, kalau subuh rokaat yang kedua, maka ibu disunnahkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya bu ya? Ngerti ya bu ya? Nah sekarang sampai pada pelajaran wa afhama kalamuhu, dan ucapan pengarang rahimahullah memberikan paham kepada kita, anna nuhudahu ilaiha la yahtamilu ziyadata, bangunnya orang tersebut ke rakaat yang dimaksud itu tidak menambahkan jumlah bilangan rakaat. Bangunnya orang tersebut kepada rakaat yang disebutkan tadi itu tidak menambahkan jumlah bilangan rakaatnya. Fala yasjudu litaraddudizz zaili fihi, maka tidak disunnahkan karena ada keraguan yang hilang pada rakaat tersebut. Tadi ya bu ya, ibu ragu di hati ibu sholat maghrib, ini rakaatnya 2 atau 3, maka ibu ambil rakaat yang kedua ya bu ya. Kemudian pas rakaat yang kedua ibu kerjakan, keraguan tadi hilang di hati ibu, artinya belum sampai ke rakaat yang terakhir maghrib, rakaat yang ketiga. Kan tadi ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah tadi penambahan itu adalah tidak memungkinkan di situ sebagai penambahan jumlah bilangan rakaat. Kenapa demikian? Karena ada keraguan ya bu ya. Lain kalau ibu nggak ragu, maghrib yang ibu kerjakan memang rakaatnya rakaat yang ketiga, ibu nggak ragu.
tapi ibu malah menambahkan 1 rakaat lagi, maka sholat maghrib ibu batal nggak bu? Batal nggak bu? Batal ya bu ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada apa bu? Tidak ada keraguan. Jadi kasus yang di atas tadi, bila mana terjadi keraguan di hati ibu pada jumlah bilangan rakaat sholat. Paham ya bu ya? Ngerti ya bu ya? Contoh lagi, ibu sholat fardu subuh ya bu ya, sudah masuk rakaat yang kedua, ibu yakin memang ini rakaat yang kedua, kemudian ibu nambahin 1 rakaat lagi subuhnya, maka sholat subuh ibu batal nggak bu? Batal. Kenapa demikian? Ibu sudah yakin di hati ibu ini subuhnya sudah masuk rakaat yang kedua. Kasus yang tadi disebutkan oleh pengarang rahimahullah terjadi bila mana ada keraguan di hati ibu ya bu ya, pada jumlah bilangan rakaat tadi 1 atau 2, 1 atau 2, ibu ambil yang paling kecil yaitu 1. Kemudian pas ibu bangun sebelum sampai ke rakaat yang kedua, artinya rakaat terakhir subuh, hilang keraguan tadi, maka ibu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya bu ya? Nah, penambahan tadi bukanlah dimaksudkan sebagai penambahan. Kok enggak dimaksudkan sebagai penambahan? Karena ibu dalam kondisi ragu, bukan dalam kondisi apa bu? Yakin. Paham ya bu ya? Bedain ya bu ya. Kalau yakin batal nggak bu? Batal. Ibu yakin maghrib 3 rakaat, ibu bangun lagi tambahin 1 rakaat, batal nggak bu? Batal. Kasus yang tadi pengarang sebutkan itu bila mana terjadinya ibu dalam kondisi ragu. Jelas ya bu ya? Paham ya? Amma ziyadatuhu bihtimali annal akhirata khamisatun fawadhihatun. Adapun penambahan orang tersebut dengan memungkinkan yang terakhir adalah rakaat yang terakhir adalah rakaat yang kelima, fawadhihatun, maka jelaslah. Tadi ibu ya, tadi kasus yang kedua tadi ibu ya, ibu sholat isya, kemudian pas ibu bangun ada keraguan di hati ibu, ini isya yang saya kerjakan rokaatnya rokaat ketiga atau yang keempat, maka ibu wajib ambil yang paling kecil yaitu rokaat yang ketiga ya bu ya. Kemudian setelah ibu sudah bangun, keraguan tadi pada rokaat yang keempat, keraguan tadi pada rokaat yang keempat sudah hilang. Berarti ibu yakin tadi sholatnya sudah 4 rokaat. Kan berarti ibu nambahin berapa bu tuh? 1 rakaat ya bu ya. Saya ulang lagi bu, saya ulang lagi, lebih paham lagi tuh, biar lagi lebih paham ya bu ya. Tadi ibu pada kasus yang kedua ada keraguan di hati ibu, isya yang saya kerjakan sudah masuk 3 rakaat atau 4 rakaat. Ibu ambil yang mana bu? 3, karena ada ragu ya bu ya, ada ragu di hati, bukan yakin ya bu ya, ada ragu di hati ibu. Ambil langsung, ibu tahu ilmunya, ambil rakaat yang ketiga, ibu bangun, ibu berdiri, masuk ke rakaat yang keempat. Pas rakaat yang keempat keraguan tadi hilang ya bu ya, berarti ibu yakin tadi yang ibu ragu rakaat keempat ya bu ya. Berarti yang sekarang ibu kerjakan rakaat keberapa bu? Kelima ya bu ya. Batal nggak bu? Nggak batal. Kenapa demikian nggak batal? Karena pengerjaan penambahan rakaat tadi dalam kondisi ibu ada keraguan ya bu ya, bukan keyakinan ya bu ya. Ada apa bu? Ada keraguan. Ibu sudah tahu ya tadi sih rakaat keempat,
berarti yang saya tambahkan rakaat yang ke-5. Makanya dalam hukum agama, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, pada kasus yang kedua tadi, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jelas nggak Bu? Jelas ya Bu ya? Wa amma annahu hal yaqtadis sujuda, adapun apakah dia itu adalah yang menyebabkan sujud sahwi, farajjaha Ibnu Hajarin wa Muhammadun Ar-Ramliyu taba'an lil Asnawi, maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Muhammad Ar-Ramli radhiyallahu anhuma memperkuat pendapat beliau, lil Asnawi, taba'an lil Asnawi, karena mengikuti ulama yang bernama Al-Imam Al-Asnawi. Jadi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ini beliau di antara ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i ya Bu ya. Juga Al-Imam Muhammad Ar-Ramli juga sama, beliau di antara ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kedua ulama ini mengikuti Al-Asnawi, yaitu Al-Imam Al-Asnawi radhiyallahu anhu, yang beliau juga di antara ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana pendapat beliau? Annahu yaqtadihi, bahwasanya hal tadi tersebut di atas menyebabkan seseorang disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi in shara ilal qiyami aqrabah, jika orang tersebut lebih mendekati kepada berdiri. Jelas ya Bu ya? Artinya kalau sudah ibu berdiri masuk ke rakaat yang keempat yang tadi ibu ragukan, walhal itu sudah masuk bilangan rakaat yang kelima ya Bu ya, karena keraguan tadi hilang setelah ibu masuk pada rakaat yang terakhir, maka dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, pendapat dari Al-Imam Al-Asnawi yang ini merupakan pendapat yang diikuti oleh dua ulama, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dengan Syekh Muhammad Ar-Ramli radhiyallahu anhuma, yang keduanya berpendapat orang itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Jadi karena ibu sudah mendekati berdiri, ibu sholat zuhur, kemudian pas ibu bangun, ibu sudah berdiri, ada keraguan di hati ibu, ini zuhur 3 atau 4, 3 atau 4. Karena ibu ragu, ibu tahu ilmunya, maka ibu ambil rakaat yang keberapa Bu? Yang ketiga. Pas ibu sudah bangun ke rakaat yang terakhir, yakni rakaat yang keempat, hilang keraguan tadi. Ya, yang tadi saya kerjakan sebenarnya rakaat yang keberapa Bu? Yang keempat. Ini rakaat kelima, nggak batal salat ibu ya Bu ya. Kenapa demikian? Hal itu tadi ibu kerjakan sebab ada keraguan. Nah, karena demikian kasusnya, demikian keadaannya, maka di antara ulama Al-Imam Al-Asnawi rahimahullah, karena ibu sudah mendekati berdiri, maka ibu disunnahkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Paham ya? Belibet nggak Bu? Belibet nggak Bu? Belibet ya Bu ya? Agak pusing ya Bu ya? Tapi pusingnya ibu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Ya Bu ya, pokoknya ibu belajar ilmu agama sampai ibu pusing, pusingnya ibu dinilai diganjar oleh Allah, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penghapus dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pusingnya Bu ya? Saya lebih pusing Bu. Kan nerangin muter-muter ya Bu ya, biar ibu paham ya Bu ya. Dikasih contoh biar ibu lebih paham, lebih mengerti. Yang tadi paham jelas ya Bu ya. Pokoknya bila mana terjadi keraguan di hati ibu ya Bu ya, pada jumlah bilangan rakaat, maka ibu ambil yang terkecil, 2, 3, 2, 3, 2. Kemudian ibu sudah bangun,
sebelum sampai ke rakaat terakhir maghrib, misalnya rakaat yang ketiga, keraguan tadi hilang. Ya, tadi ini sih emang sholat maghrib masih rakaat yang kedua. Ibu kerjakan sampai tuntas, maka ibu dalam kasus yang pertama tadi tidak disunnahkan ya Bu ya, tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kasus yang kedua, saya ulang kembali, ibu ada keraguan sholat isya 3 atau 4, ambil yang mana Bu? 3. Pas ibu bangun sampai ke rakaat yang keempat, ibu hilang keraguan tadi di hati ibu. Ya, yang saya kerjakan tadi rakaat keempat, ini rakaat keberapa Bu? Kelima. Nggak batal ya Bu ya, nggak batal sholat yang ibu kerjakan. Kenapa demikian? Penambahan rakaat tadi ibu tidak dalam kondisi yakin ya Bu ya, tapi sebab ada keraguan. Tapi ingat, nanti sebelum salam dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ditandain bacaannya Bu, bacaannya besok insyaallah, wa in khalafahu Ibnul Imadi. Ditandain ya Bu ya bacaannya, insyaallah pada bulan depan insyaallah bacaannya wa in khalafuhu Ibnul Imani. Besok insyaallah hadis ya Bu ya. Minggu depan insyaallah hadis kitab Irsyadul Ibad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghta Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghta Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghta Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Ya Rabbana atarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alayna tauba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw dhiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.